load comes for these two types of movement. I already told that the ultimate aim of the movement is to carry the load. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റിൽ എങ്ങനെ ലോഡ് എടുക്കുന്നു, ഒരു റിജിഡ് പെർമനന്റിൽ എങ്ങനെ ലോഡ് എടുക്കുന്നു, രണ്ടുമാണ് ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള ബേസിക്. If you look into a flexible permanent on the top, you can see ഒരു ചക്രത്തിന്റെ പടം, വീലിന്റെ പടം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വീലിൽ കൂടെയാണ് വണ്ടിയുടെ ലോഡ് റോഡിലേക്ക് വരുന്നത്. റോഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോഡ് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സോയിലിലേക്ക്, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ലെയറുകളൊക്കെ കടന്ന് സോയിലിലേക്ക് എത്താൻ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആരോസ് വെച്ച് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻഡിയർ ലോഡ് ഏറ്റവും അടുത്ത് ആ ടയറുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എഗ്രിഗേറ്റുകൾ, മൺതരികളൊക്കെ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് ആ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകും. These grains will be transferring further to the neighboring grain. Those grains will be again transferring their load to what all nearby neighboring soil grains are there or aggregates are. So here the peculiarity is that the load will be transferred from one grain to the other. പലരിലേക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടുന്നുണ്ട്. അവസാനം എത്തുന്ന സോയിൽ തരികളിലേക്ക്, മണ്ണിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ലോഡിന്റെ തീവ്രത കുറവായിരിക്കും. That is the peculiarity of the flexible permanent. Now let us move on to rigid permanent. Rigid permanent, സ്ലാബിന്റെ ഡിസൈനും സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. സ്ലാബിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? We are assuming that it is a homogeneous element, right? The slab of single homogeneous mass. Entire slab is working together to carry the load. സ്ലാബിന്റെ ബെൻഡിങ്, ഒരു ലോഡ് വരുമ്പോൾ സ്ലാബ് ബെൻഡ് ആകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ലാബ് ആക്ഷൻ plays a role here to carry the load. Right. So that is the basic difference between flexible permanent and rigid permanent. And with respect to that, we can add some more differences. Let us just look into how to compare a flexible permanent and a rigid. So as the name indicates, you can say that a flexible permanent is flexible in nature, right? Whereas a rigid permanent will be a rigid one. It will be having high modulus of resistance. So we can just say that a flexible permanent will be having very low bending resistance, flexure resistance, whereas in a rigid permanent it is having high rigidity against bending. So that is the first point that I compare. Now come to the next point. Already we discussed that grain to grain load transferring happens in a flexible permanent, whereas in rigid permanent load transferring is by slab action. Then the visible difference between flexible and rigid permanent is the number of layers, right? In a flexible permanent, multiple layers of materials will be there. Materials of different sizes, different thickness, layers of different thickness will be there. And mainly these layers are subgrade, subbase, base coat, and surface coat. You have to learn the order, the correct sequence of these layers from the bottom to the top. The bottommost layer is the subgrade, which is nothing but just like the foundation of the structure. Granular structure, subbase. Over that, comparatively smaller size structure, base coat, and finally, very fine particles like surface coat. Whereas in a slab, rigid permanent, we have the subgrade, and above that, we may be putting the slab. Grade, the soil is weak, we may be providing a surface layer and a slab. Now, comparing the economical aspect, we can say that the initial cost of constructing a flexible permanent is low, whereas for concrete roads and rigid roads, the cost will be mostly comparably high. But you can see that flexible permanent, our bituminous roads are requiring maintenance quite often, right? Just after a rain, we may be needing some patchwork. So the maintenance cost will be more for flexible permanent, whereas in rigid permanent, it is very strong, so low maintenance cost.
Now, our next point, what are the examples for flexible and rigid movement? For flexible movement, the best example we can point out is the bituminous flow. Whereas for rigid movement, it is the cement concrete. So now we are moving on to our bituminous. So this is the typical cross-section for a flexible movement or a bituminous road. The bottommost layer, you can see the subgrade soil layer. Then we have the subbase layer, above which base layer will be there and surface layer. Each of these layers are performing their own function. Subgrade, as I told, it is the foundation. It carries ultimately total weight of the movement as well as the vehicles on the column, and that will be transmitted to earth. Ultimately, the load is taken by the subgrade. Subbase layer will be having subbase. The role of subbase, what is it? The main purpose is to drain out water. Whatever rainwater or nearby pond water coming onto the road structure, that has to be easily get rid of before entering into the main road structure. So that subbase will be functioning, and also it provide a platform for the base course. Base course form the major strength contributing parts. So that is why it is very strong. It has to be very strong. And our which we have the surface layer, usually in our case bituminous surface layer. So what is the purpose of surface course? It's also known as bearing course. So what is the purpose? It may be to prevent percolation of water into the lower layers, to provide a smooth riding surface, to make the road dust free. So we can add many functions for the topmost layer. This is a sealing layer, right? Protect the entire road structure from the environment. Now, our main topic is bituminous movement construction. So very often we say bitumen. പലപ്പോഴും നമ്മൾ റോഡുകളെ പറയാം ടാറിട്ട റോഡ്, ഒരു ടാർ റോഡ് കാണും അതിന്റെ അടുത്താണ് എന്റെ വീട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. Are we really using tar now? Tar and bitumen the same? No, they are definitely different. രണ്ടിന്റെയും ഉത്ഭവം സോഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ബിറ്റുമൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിയം ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോകാർബൺ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ബിറ്റുമൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹാവിംഗ് എ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ്. അവസ്ഥകൾ പലതാണ്. അതിന്റെ ഗ്യാഷ്യസ് ഫോം ഉണ്ടാകാം, ലിക്വിഡ് ഫോമിലാകാം, സെമി സോളിഡ് ഫോം ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ആയിരിക്കാം ബിറ്റുമൻ. ടാറും സിമിലർ ആണ്, ബട്ട് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ടാർ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് കോൾ ഓർ വുഡ്. കൽക്കരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വുഡിന്റെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ടാർ. പണ്ടൊക്കെ ടാർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ അത് കാർസിനോജനിക് ആണെന്നാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ്. Now we are completely removing tar and we are actually taking bitumen for the road construction. So what are the peculiarities or main features of bitumen? ഈ bitumen ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. ബേസിക്കലി 3 ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ബിറ്റുമന് വേണ്ടത്. വൺ ഈസ് adequate viscosity. അതിന്റെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി, ഒഴുകാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകാതിരിക്കാനുള്ള കഴിവ്. That viscosity has to be proper, adequate. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് കല്ലുമായിട്ടാണല്ലോ എഗ്രിഗേറ്റ്സുമായിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. That will be properly mixed. അടുത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് it have to be have low temperature susceptibility. Low temperature susceptibility. What do you mean by that? റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു നല്ലൊരു വേനൽക്കാലം വന്നു, വളരെ ചൂട് കൂടി വരും. ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബിറ്റുമൻ അവിടെ നിന്ന് ഉരുകിപ്പോയാലോ? സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ദാറ്റ് മച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ. ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ബിറ്റുമന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് വരരുത്. That is the property, quality. And the third one, adequate affinity between bitumen and aggregate is a must. Right? Bitumenum aggregateum proper ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ റോഡ് പൊടിയാതിരിക്കുള്ളൂ. So that is the third. Excuse me, ma'am. Yes, sir. മാം, കുട്ടികൾ കുറച്ചുപേര് മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ പറയാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പറ്റുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരങ്ങനെയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, we continue. So
ബിറ്റുമിനസ് പെർമനന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. റോഡിന്റെ വർക്കിലേക്ക് പതുക്കെ കടക്കുകയാണ്. രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആക്ച്വലി ബിറ്റുമൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വർക്കുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഹോട്ട് മിക്സ് ടെക്നിക്, സെക്കൻഡ് വൺ കോൾഡ് മിക്സ് ടെക്നിക്. പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിന് മിക്സിംഗ് കോൾഡ് കണ്ടീഷനിലാണ്. എന്തിനാണ് ആക്ച്വലി ഹീറ്റിന്റെ ആവശ്യം? ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേൺ സംതിങ് അല്ലെ, വിറക് കത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല രീതിയിലും മെക്കാനിക്കലി ഇലക്ട്രിക്കലി ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ദാറ്റ് കൺസ്യൂംസ് ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി. സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ what is the need of heating എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ആലോചിക്കുന്നത്. എന്തിനായിരിക്കാം? ബിറ്റുമൻ യൂഷ്വലി ഒരു സോളിഡ് ഫോമിലായിരിക്കും അധികം ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക നോർമൽ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ. ആ സോളിഡ് ഫോമിൽ നിന്ന് എഗ്രിഗേറ്റുമായിട്ട് കല്ലുകളുമായിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ അതിനെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലിക്വിഡ് ബിറ്റുമിൻ വേണം നമ്മുടെ എഗ്രിഗേറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതാണ് ഹോട്ട് മിക്സ് ടെക്നിക്. ആ ഒരു ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഇതാണ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഹീറ്റഡ് ഫസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് റിക്വയർഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ടെക്നിക്കുകൾ പലരും കണ്ടുപിടിച്ചു. വി ക്യാൻ മിക്സ് ബിറ്റുമിൻ നോർമൽ കണ്ടീഷൻ, കോൾഡ് കണ്ടീഷൻ വിത്തൗട്ട് ഹീറ്റിംഗ്. ചൂടാക്കാതെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ബിറ്റുമിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാലോ? അതിനുള്ള വഴികളാണ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ. ഈ രണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ബിറ്റുമിനെ ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ, ഇമൾഷൻ. ഇവര് രണ്ടും ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഇവർ ലിക്വിഡ് ഫോമിലായതുകൊണ്ട് വേറെ ഹീറ്റിങ്ങിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. സേവ് അവർ എനർജി. ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു. ഹോട്ട് മിക്സും ഉണ്ട്, കോൾഡ് മിക്സും ഉണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റുമിനസ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഏത് ബിറ്റും ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫോമിന്റെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ കോമൺ ആണ്. ജനറലി എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം. മെയിൻലി 4 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ 4 സ്റ്റെപ്പ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലോഡിയിരിക്കുന്ന സോയിൽ, ലോഡിയിരിക്കുന്ന മണ്ണ് അത് കറക്റ്റ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെ. ഈ ലോഡ് മുഴുവൻ വരാൻ പോകുന്നത് ഈ മണ്ണിലേക്കാണ്, സബ്ഗ്രേഡിലേക്കാണ്. അപ്പൊ അതിന് പ്രോപ്പർ സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യം. That is called the formation of subgrade soil. പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നല്ല ഉറച്ച മണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ there is no problem. നമ്മൾ ആദ്യം അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. മണ്ണിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എത്രയുണ്ട്, ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എത്രയുണ്ട്. യൂഷ്വലി ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഡെൻസിറ്റി എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കും. നല്ല സ്ട്രോങ് മണ്ണാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. സപ്പോസ് മണ്ണ് പലയിടത്തും വീക്കാണ് എന്നുണ്ട്, പുവർ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ മണ്ണെടുത്ത് മാറ്റണം. അത് എത്ര ഡെപ്തിൽ യൂഷ്വലി മാറ്റും? 50 സെന്റിമീറ്ററോളം ആഴത്തിന് കുഴിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മണ്ണെടുത്ത് മാറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മണ്ണ് അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ആ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം കൂടി ഡംപ് ചെയ്യില്ല. പകരം 2 ലെയർ ആയിട്ടാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇടുക. ആദ്യം 25 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഒരു ലെയർ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അത് റോൾ ചെയ്ത് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. Then the second 25 centimeter layer will be laid, compacted, and once in a while we have to check whether the density is achieved or not. ആ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഈ ചെയ്യുന്ന കൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടുത്തെ സോയിലിനെ ഒന്ന് പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്തു. ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താണ്? റോഡുകൾക്ക് ചിലൊരു ഗ്രേഡ് ഉണ്ടല്ലേ, സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു കയറ്റം ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ ഇറക്കമായിരിക്കാം റോഡിന്. ആ സ്ലോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ അടിയിൽ മുതലേ തുടങ്ങണം റോഡിന് കൊടുക്കുന്നത്. ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലോപ്പ്, അതേപോലെ റോഡിന് കൊടുക്കുന്ന ക്യാമ്പർ, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് സ്ലോപ്പ്, ഇത് രണ്ടും ഏറ്റവും ബോട്ടം ലെയറിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് റോഡ് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഗ്രേഡിനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫോം. Now the second step, preparation of സബ്ഗ്രേഡിന്റെ മുകളിലുള്ള ലെയറിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ്ബേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ.
സബ് ബേസിന്റെ പ്രത്യേകത കുറേ കൂടി ബിഗർ സൈസിലുള്ള എഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം? ഒരു ബിറ്റുമിനസ് പേയ്മെന്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സബ് ബേസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്താണ്? സബ് ബേസിന് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫോർമേഷൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞല്ലോ, സബ്ഗ്രേഡ് റെഡി ആയല്ലോ, അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗ്രാനുലാർ സബ് ബേസ്, ഗ്രാനുലാർ വലിയ സൈസ് ഉള്ള 60 mm ഒക്കെ സൈസ് വരുന്ന 6 സെന്റിമീറ്ററോളൊക്കെ സൈസ് വരുന്ന കല്ലുകള് നമ്മൾ ആദ്യം നിരത്തും. അതിനെ റോളർ ഉപയോഗിച്ച് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? കല്ലെഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും, റോഡ് റോളർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിൽ റൺ ചെയ്യും. ആവശ്യത്തിന് ഡെൻസിറ്റി അവിടെയും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഡെൻസിറ്റി ഓക്കെ ആയി അതിന് മുകളിൽ ക്വാറി ഡസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. ക്വാറി ഡസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡസ്റ്റ് ഒക്കെ വലിയ വലിയ കല്ലാകുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത കല്ലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പും വലുതായിരിക്കും, വോയിഡ് സ്പേസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ആ സ്പേസിലേക്കൊക്കെ ഈ ക്വാറി ഡസ്റ്റും വെള്ളവും കൂടിയുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകും. അങ്ങനെ ഇതൊരു 10 സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്, 100 mm to 150 mm തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രാനുലാർ സർഫേസ് ഉണ്ടാകും. എന്തായിരുന്നു ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ? വെള്ളത്തിനെ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാന്നുള്ളതാണ് മേജർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ കല്ലുകൾ വെച്ച് വലിയ വോയിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വോയിഡുകളിലേക്ക് എത്തി ഒഴുകി പോകണം, അടുത്തുള്ള ട്രെയിനിലേക്ക് ഒഴുകി പോകാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് അത്. ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സൈസ് കുറഞ്ഞ ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെറ്റ് മിക്സ് മെക്കാഡം, WMM എന്ന് പറയും, ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺ 40 mm ഡൗൺ ദ സൈസ്, ഇത് ക്വാറി ഡസ്റ്റും വാട്ടറൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് വീണ്ടും ടോപ്പില് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സർഫേസിന്റെ ഗ്രാനുലാർ സർഫേസിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കും. Again, that will be compacted. യൂഷ്വലി നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 ഡ്രമ്മുകളുള്ള റോളർ ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റാറ്റിക് കോമ്പാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിക് കോമ്പാക്ടേഴ്സ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ടു കോമ്പാക്ട്. നമ്മൾ 2 ലെയർ വരെ റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞു. ഈ 2 ലെയറിലും ബിറ്റുമൻ വന്നിട്ടില്ല. ഇത് രണ്ടും പ്രിപ്പറേറ്ററി ലെയേഴ്സ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മുതലാണ് ബിറ്റുമന്റെ റോള് വരുന്നത്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ബേസ് കോഴ്സ്. ബേസ് കോഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ടേംസ് കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓരോ ടേമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്ലൈഡുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കാണും. സബ് ബേസ് കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ മുകളിൽ ബേസ് കോഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈം കോട്ട്, ബാക്ക് കോട്ട്, ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം. ഇതിലെല്ലാത്തിലും ബിറ്റുമൻ ആണ് ഒരു മെയിൻ എലമെന്റ്. പ്രൈം കോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കോട്ട് കൊടുക്കും, ബാക്ക് കോട്ട് കൊടുക്കും, ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കും. ഇത്രയുമാണ് യൂഷ്വലി ബേസ് കോഴ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെയും മുകളിൽ ലെയറിംഗ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് കോഴ്സ്, അതിലെന്തൊക്കെയാ കൊടുക്കുക? അതിലൊരു ടാപ്പ് കോട്ടും ഒരു സീലിംഗ് കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ലെയർ. ഇങ്ങനെയാണ് 4 സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് ഒരു ബിറ്റുമിനസ് കോഡ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ 3ാമത്തെയും 4ാമത്തെയും സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ട് കടക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബിറ്റുമൻ ഉപയോഗിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, പല സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ഹൈവേ ആണോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതോ ഒരു വില്ലേജ് റോഡാണോ, അതോ ഒരു മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡാണോ, എന്ത് ടൈപ്പ് റോഡാണോ, അതിനനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരും അല്ലെ. കൂടുതൽ വണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡാണെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ടൈപ്പ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും കല്ലുകളുടെ സൈസ് എത്ര, പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്ര, ബിറ്റുമൻ കണ്ടന്റ് എത്ര, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് IRC, ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ മിനിസ്ട്രി, മോർത്ത് എന്ന് പറയും, മിനിസ്ട്രി അതിനുള്ള കോഡുകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രകാരമാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ്, കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെയുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. ഇതുവരെ കുട്ടികളൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പിലുള്ള Q&A സെഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. മാം അതിന് ഡയറക്റ്റ്ലി ആൻസർ പറയുന്നതായിരിക്കും. അറ്റൻഡീസിന്റെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും ചോദിച്ചു കണ്ടില്ല.
ഇവരുടെ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കാം. ചോദിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല മാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മാം ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഈ സെഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഡൗട്ട്സ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ക്ലിയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഇതുവരെ എടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ എടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക് പെർമനന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മേജർ ടോപ്പിക്. നമ്മൾ പെർമനന്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. നോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാം, വെഹിക്കിളിന്റെ നോഡ് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് പെർമനന്റ്. പെർമനന്റ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിജിഡ് പെർമനന്റ്. രണ്ടിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ലെയറിനെ നമ്മൾ സബ്ഗ്രേഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ആണ്. അവിടേക്കാണ് എല്ലാ ലോഡും അവസാനം എത്തേണ്ടത്. എർത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ലെയർ ആണ് സബ്ഗ്രേഡ് ലെയർ. അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സബ് ബേസ് ലെയർ കൊടുക്കും. ബേസിന് താഴെ ഉള്ളതാണ് സബ് ബേസ്. സീക്വൻസ് ചെയ്യാത്ത റിമെമ്പർ കറക്റ്റ്. സബ് ബേസ് ലെയർ, അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബേസ് കോഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി സർഫസ്. ഇതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പെർമനന്റ്. അവിടെ ഗ്രെയിൻ ടു ഗ്രെയിൻ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അതാണ് നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. ഒരു റിജിഡ് പെർമനന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ലാബ് ആണ്, റിജിഡ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ആയിരിക്കാം. വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ഫ്ലെക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത്, ബെൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് ധാരാളമുള്ള ഒരു സ്ലാബ്, ഹോമോജീനിയസ് സ്ലാബ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എർത്തില് ഡയറക്ട്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർഫേസ് ഒരു ബേസ് കോഴ്സിന്റെ മുകളിലോ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ടോപ്പിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ബിറ്റുമിൻ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബിറ്റുമിന് ആഡിക്വേറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടാകണം, ബിറ്റുമിന് ആഡിക്വേറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി വരണം. അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ബിഹേവിയർ പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം. ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലൂയിഡിറ്റി മാറരുത്, വിസ്കോസിറ്റി മാറരുത്. അതാണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എപ്പോഴും നമ്മുടെ റോഡ് പൊളിയുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താ? ബിറ്റുമൻ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് ഇളകി പോകുമ്പോഴാണ് കല്ലൊക്കെ ഇളകി ലൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ കുഴി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബിറ്റുമൻ കല്ലുകളുമായിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ബൈൻഡിങ് ആണ്. ഇത് മാത്രമാണ് അവിടെ റോഡ് കേടുവരാതെ നിൽക്കുള്ളൂ. ഈ 3 മേജർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ബിറ്റുമിന് വേണ്ടത്. ഇനി ബിറ്റുമൻ 2 രീതിയിൽ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരിക്കൽ നല്ല പോലെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലാക്കി എഗ്രിഗേറ്റിലേക്ക് മിക്സ് ആകാൻ പാകത്തിന് ആക്കാം. അതാണ് ഹോട്ട് മിക്സ് ടെക്നിക്. രണ്ടാമത്തത് ബിറ്റുമൻ ഹീറ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ബിറ്റുമനെ നമ്മളൊന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമൻ. അതുപോലെ വേറൊന്നാണ് ഇമൽഷൻ. ഈ 2 ബിറ്റുമന്റെ ഫോമുകളും ബിറ്റുമനെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിർത്തും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമനോ ഇമൽഷനോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ് 2 രീതികൾ ബിറ്റുമന്റെ യൂസ്. നമ്മുടെ വർക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബിറ്റുമിനസ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള 4 സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ആ 4 സ്റ്റെപ്പുകളിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്തത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള സബ്ഗ്രേഡ് ലെയർ, സോയിൽ ലെയർ കറക്റ്റ് പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കണം. അതിന് വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള സോയിലാണ് അവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ, മണ്ണ് വീക്കാണെങ്കിൽ അത്രയും മണ്ണ് ഒരു 50 സെന്റിമീറ്ററോളം ആഴത്തില് മണ്ണെടുത്ത് മാറ്റും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു വശത്ത് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അപ്പുറത്തെ വശത്ത് നല്ല താഴ്ചയുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ അത്രയും താഴ്ന്നിട്ട് മണ്ണെടുത്ത് മാറ്റി അവിടുത്തെ സോയിലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറവായിരിക്കും, ഷെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറവായിരിക്കും. അത്രയും മണ്ണെടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മണ്ണ് അവിടെ ഡംപ് ചെയ്യും. അത് ഡംപ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂഷ്വലി 2 ലെയറുകളായിട്ട് 25 സെന്റിമീറ്ററിന്റെ 2 ലെയറുകളായിട്ട്, ഒരു ലെയർ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുകളിൽ പ്രോപ്പർ റോളിംഗ് നടത്തണം, കോമ്പാക്ഷൻ നടത്തണം. എന്തിനാണ് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യണേ? ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടാനാണ്. ആ സോയിലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയ്ക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ 2 ലെയറും കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് പട്ടിയായിട്ടുള്ള സോയിൽ, അത് നല്ല പോലെ പാകമായിട്ടുള്ള സോയിൽ ആയിരിക്കും. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ബേസ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലെയറാണ്. സബ് ബേസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി
ഡ്രെയിനേജ് ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സർഫേസിന്റെ. വെള്ളം വരുന്നതൊന്നും മുകളിലേക്ക് കയറി പോകരുത്. നമുക്കറിയാലോ സീപ്പേജ് വഴിയൊക്കെ വെള്ളം പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ ആയിരിക്കാം, റെയിൻ വാട്ടർ ആയിരിക്കാം. ഇതൊന്നും റോഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലെയർ ആണ് സർഫേസ്. അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്രാനുലാർ സർഫേസ് കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഫോർമേഷന്റെ മുകളിൽ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ലെയർ GFB ആണ്. അത് വലിയ സൈസുള്ള കല്ലുകളായിരിക്കും. അതും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡ്രൈ കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് അതിന് മുകളിൽ ക്വാറി ഡസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇടുക. ക്വാറി ഡസ്റ്റ് ഇട്ട് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡസ്റ്റ് വലിയ കല്ലുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകും. അഗെയിൻ നമുക്കത് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യണം. അഗെയിൻ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം. പ്രോപ്പർ ഡെൻസിറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാം. ദാറ്റ് ഈസ് വെറ്റ് മിക്സ്. ഇവിടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് കുറേ കൂടി സൈസ് കുറഞ്ഞ കല്ലുകളായിരിക്കും. കാരണം ഇനി അധികം വോയിഡുകൾ വേണ്ട. കാരണം അതിന് മുകളിൽ വരാൻ പോകുന്ന ബേസ് ഫോഴ്സിനെ റിസീവ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ലെയറിനുണ്ട്. ശരിക്കും ഈ സബ് ബേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. വെറ്റ് മിക്സ് മെക്കാഡത്തിൽ അഗെയിൻ റോക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റോൺ, ക്വാറി ഡസ്റ്റ്, വാട്ടർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ലേ ചെയ്ത് കോമ്പാക്ട്. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് മുതലാണ് ബിറ്റുമൻ പിക്ചറിൽ വരുന്നത്. ബിറ്റുമൻ പല രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈൻ കോട്ടായിട്ടും ടാപ്പ് കോട്ടായിട്ടും കാഡമായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ബേസ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്താം. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലെയറാണ് സർഫസ് കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെയറിംഗ് കോഴ്സ്. അവിടെ അഗെയിൻ ബിറ്റുമന്റെ ഒരു കോട്ട്, ടാപ്പ് കോട്ട്, അതേപോലെ ഒരു സീലിംഗ് കോട്ടും ടോപ്പിൽ കൊടുക്കും. അത് ഏറ്റവും വണ്ടികൾ എപ്പോഴും റബ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഭാഗം അതാണ്. ലെയറിങ്ങിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ബിറ്റുമിനസ് പെർമനന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നിക്, കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ്. ഇവരെ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതുവരെ കുട്ടികളൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം മാം. മാം, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ടാഗ് കോട്ട് എന്താണെന്ന് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ടേംസ് പറഞ്ഞതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ബിറ്റുമൻ ഉപയോഗിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് യു വാണ്ട്. ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാ? ക്വാളിറ്റി മീൻസ് എക്കണോമി, റൈറ്റ്, മണി. കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റോഡ് വേണമെങ്കിൽ നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം. നമ്മൾ യൂഷ്വലി അത് ധാരാളം വണ്ടികൾ ഓടുന്ന റോഡുകളിൽ, ഹൈവേകളിലൊക്കെയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി, ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി റോഡുകളൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഇതിലൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് റോഡിനും കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും. കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷനിലും മിക്സ് ഡിസൈനൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ജനറലി ബിറ്റുമിനസ് പെർമനന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 4 രീതികളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്റർഫേസ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, ഗ്രൗട്ടിംഗ് ഒരു പെനിട്രേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, പ്രീമിക്സ് മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കാം, സർഫസ് ഡ്രസ്സിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ വൈഡറായിട്ട് 4 കാറ്റഗറിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഇന്റർഫേസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നോക്കാം. ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം 2 ഫേസുകളുടെ ഇടയിലാണ് അല്ലെ. ബ്രെഡ് 2 പീസ് ബ്രെഡിന്റെ ഇടയിൽ ജാം തേച്ച പോലെ 2 റോഡ് ലെയറുകളുടെ ഇടയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്ററി ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 2 രീതിയിൽ ബിറ്റുമൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്റർഫേസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്താം. അതിലൊരു കാറ്റഗറി പ്രൈം കോട്ട് എന്ന് പറയും, രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിനെ ടാഗ് കോട്ട് എന്ന് പറയും. നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്റർഫേസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്? പ്രൊവൈഡ് എ നെസസറി ബോണ്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രീവിയസ് ലെയർ ആൻഡ് ദ സക്സീഡിംഗ് ലെയർ, ഓൾഡ് ലെയർ ആൻഡ് ദ ന്യൂ പെർമനന്റ്. രണ്ടിന്റെ ഇടയിലും ഉള്ള ഒരു ലെയർ ആണ്. ഇനി അതിൽ പ്രൈം കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ബിറ്റുമൻ. ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്? സബ് ബേസ് വരെ എത്തി. കല്ലും ഡസ്റ്റും ക്യൂർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒരു ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ലെയറിന്റെ മുകളിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ബേസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലെ, ബേസ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ബേസ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു ചെറിയൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും, പ്രൈം കോട്ട് കൊടുക്കും. അതൊന്നുമല്ല, ഒരു ബിറ്റുമൻ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിറ്റുമൻ, വളരെ നല്ലപോലെ ഒഴുകുന്ന രീതിയിലുള്ള ബിറ്റുമൻ ആയിരിക്കും. വിസ്കോസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും.
ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റുമെൻ ആദ്യം നമ്മൾ മെയിൻ പർപ്പസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താഴെ കിടക്കുന്ന ലെയറിൽ അവിടെ ഇവിടേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം, മണ്ണ് ഇടയ്ക്ക് കുഞ്ഞി പോയിട്ടൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും. ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്തൊന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്യാം. ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടൊരു സർഫസ് കൊടുക്കണം, എന്നാലേ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവും. അതിനു വേണ്ടി ടു പ്ലഗ് ദ കാപ്പിലറി വോയിഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് എ പൈപ്പ്. വെള്ളം പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാത്ത, പെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത, ഇംപെർവിയസ് അല്ലാത്ത, എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാത്ത ഒരു പർപ്പസ് അവിടെ വേണം. സോ ഇറ്റ് ബൈൻഡ് ലൂസ് മിനറൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഓൺ ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പോറസ് പെർമെന്റ്. ഏത് പെർമെന്റിലാണ് പ്രൈം കോട്ടിന്റെ ആവശ്യം? പോറസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന വോയിഡുകളൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെ വരുന്ന പെർമെന്റിലാണ് പ്രൈം കോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അവിടെ പെർമെന്റ് അതൊന്നുമില്ല, പക്കയാണ്, ഇംപെർവിയസ് ആണ്, വെള്ളം കടത്തി വിടാത്ത പെർമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൈം കോട്ട് നിർബന്ധമല്ല. എനിവേ ഒരു WBM അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് മിക്സ് മെക്കാഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോറസ് ആയിരിക്കും. യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ പ്രൈം കോട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഫോർ 24 hours. അടുത്ത വർക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഇൻസൈഡ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബിറ്റുമെൻ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ടൈം അവിടെ കൊടുക്കണം. അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ഓരോ റേറ്റുകൾ ഉണ്ട്. യു കെൻ സീ ദാറ്റ് ഫ്രം ദി കോഡ്. റേറ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ 7.3 to 14.6 kilogram of bitumen. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണാം. ഇവിടെ ഒരു മെഷീൻ, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ബിറ്റുമെൻ, കാണുന്നുണ്ടാവും. ഒരു വെറ്റ് മിക്സ് മെക്കാഡം റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓൾറെഡി ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തേക്ക് വീതി കൂട്ടുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു WMM റോഡ് ഉണ്ടാക്കി, ചെടിയൊക്കെ നിറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു റോഡ് കണ്ടില്ലേ, അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ബിറ്റുമെൻ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിറ്റുമെൻ വിൽ ബി കീപ്പിംഗ് ഫോർ 1 day. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഡൗട്ട് വന്നത് ഇതാണ്, എന്താണ് ടാക്ക് കോട്ട്? ടാക്ക് കോട്ട് ആക്ച്വലി ടാക്കിംഗ് വെച്ചാൽ ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. മുകളിൽ വരാൻ പോകുന്ന ലെയറിനെ താഴത്തെ ലെയറിനായിട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്യണം, പശ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്ന പോലെ. അതിനുള്ള ഒരു പശ പോലെ ബിറ്റുമെൻ ആകണം. അതുകൊണ്ട് ബിറ്റുമെൻ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം. നേരത്തെ ഒഴിച്ച ബിറ്റുമെൻ കുറച്ച് കുഞ്ഞിടായിരുന്നു. കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ടുള്ള പശിമയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള ബിറ്റുമെന്റെ ഒരു ലെയർ ഇംപെർവിയസ് ആയിട്ടുള്ള പെർമനന്റ് സർഫസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇംപെർവിയസ് പെർമനന്റ് സർഫസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻ കോട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വോയിഡുകളും ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ അടച്ച് നല്ല സർഫസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടാക്ക് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിനും ഒരു റേറ്റ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, 4.9 to 9.8 kilogram per centimeter. ഈ ഒരു റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ റേറ്റ് കുറവാണ്, കാരണം എന്താ, കുറച്ച് ഏരിയ അപ്ലൈ ചെയ്യും, അതിന്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ ഇടണം. ഇവിടെ ദിവസമൊന്നും കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് ഗ്ലൂ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, ടാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടാക്ക് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അധികം വൈകാതെ അതിന്റെ മുകളിൽ വരാനുള്ള ലെയറിനെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. മെറ്റീരിയൽ എന്താണോ അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ടാക്ക് കോട്ട്. നമ്മൾ ഇന്റർഫേസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ബിറ്റുമെന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഗ്രൗട്ടഡ് ബിറ്റുമെൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗട്ടഡ് ഓർ പെനിട്രേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിറ്റുമിനസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. പെനിട്രേഷൻ മെക്കാഡം ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ബീക്കർ റേ ഗ്രൗണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. പെനിട്രേഷൻ മെക്കാഡം, ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കാം. നമ്മൾ ഏറ്റവും സബ്ഗ്രേഡ് ഉണ്ടാക്കി, സബ് ബേസ് ഫോം ചെയ്തു, അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ലെയർ എന്താണെങ്കിലും റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇറ്റ് മേ ബി എ പെനിട്രേഷൻ മെക്കാഡം. ഒരു ബേസ് കോഴ്സിനെ റിസീവ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മേ ബി എ പെനിട്രേഷൻ മെക്കാഡം. നമ്മൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലേക്കുള്ള റോഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വ്യത്യാസം വരാം. പെനിട്രേഷൻ മെക്കാഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ ആദ്യം ടാക്ക് കോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ സർഫസിൽ ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺസ് നിരത്തിയിടാം. അതിനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാം, ആവശ്യത്തിന് ഡെൻസിറ്റിയിലേക്ക് വരാൻ റോളർ ഉപയോഗിച്ച് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റുമെൻ ബൈൻഡർ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? ലിക്വിഡ് ഫോമിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ കല്ലുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ബിറ്റുമെൻ ഇറങ്ങിച്ചില്ല. ബിറ്റുമെൻ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വോയിഡുകളുടെ ഇടയിലേക്ക്. അത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി, എത്ര വിസ്കോസിറ്റിയിലുള്ള ബിറ്റുമെൻ ഒഴിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച്. വെള്ളം പോലെയുള്ള ബിറ്റുമെൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കൂടിയ ബിറ്റുമെൻ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ഡെപ്തിലേക്ക് എല്ലാ
നമ്മൾ കല്ലിട്ടതിന്റെ ടോട്ടൽ ഡെപ്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫുൾ ഗ്രൗണ്ട് മെക്കാഡം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഡെപ്ത് മെക്കാഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ അധികം ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഇല്ലാത്ത ബിറ്റുമെൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി പെനിട്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺ ലെയർ. ഈ ഫിഗറിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിലേക്കൊന്നും ബിറ്റുമെൻ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് പാർഷ്യലി ഗ്രൗട്ടഡ് ആണ്. ടോപ്പിലത്തെ ലെയേഴ്സ് മാത്രമേ അടങ്ങി പോയിട്ടുള്ളൂ. പാർഷ്യലി ഗ്രൗട്ടഡ്, ചിലപ്പോൾ ഹാഫ് ഡെപ്തിലേ പോകുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കോൾഡ് ഹാഫ് ഗ്രൗട്ടഡ്. ഇതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ് കോഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും പെനിട്രേഷൻ ഉള്ള തത്വം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ രീതിയിലും റോഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം, കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താം. ബിൽഡ് അപ്പ് പ്ലേഗ്രൗണ്ട്, BUSD എന്ന് പറയും. BUSD, ബിൽഡ് അപ്പ് പ്ലേഗ്രൗണ്ട്. ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ കണ്ട പെനിട്രേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇവിടെ 2 ലെയറുകളായിട്ട് എഗ്രിഗേറ്റ് ഇടും. അതാണ് ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ്. ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയർ കല്ലുകൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് റോൾ ചെയ്ത് കോമ്പാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബിറ്റുമിന്റെ ഒരു ലെയർ ഒഴിക്കും. ഇത്രയും വരെ പെനിട്രേഷൻ മെക്കാഡം പോലെ തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ലെയറും കൂടി കല്ലിടും, എഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ബി അഗെയിൻ റോൾ കോമ്പാക്ട്. Again you will be applying the second layer of bitumen. Right. 2 പ്രാവശ്യം കല്ലുകളും ഓരോ പ്രാവശ്യം കല്ലിന്റെ മുകളിലും ബിറ്റുമെന്റെ ലെയർ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബിറ്റുമെൻ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും നേരത്തെ കണ്ടതിനേക്കാളും. കാരണം ചെറിയ തിക്നെസ്സിനുള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ എളുപ്പമാണ്. 2 ലെയർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഇട്ടത്. ഓരോ ലെയറും കോമ്പാക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം വീണ്ടും ബിറ്റുമെൻ ഇട്ട് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യും. അടുത്ത ലെയർ സ്റ്റോൺസ് ഇടും. അഗെയിൻ ബിറ്റുമെൻ ഇട്ട് ഫൈനലി ചെറിയ സൈസ് എഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഒന്നുകൂടി ടോപ്പിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡായിട്ട് മാറും. അതിന്റെ ബേസ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാം. ഇവിടെയും നമ്മളൊരു ടാപ്പ് കോട്ട് ഇനീഷ്യലി അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത്. ഇതാണ് ഗ്രൗട്ടഡ് ഓർ പെനിട്രേഷൻ ടൈപ്പ്. അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കാം. ബിറ്റുമെൻ വേറൊരു രീതിയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട പെനിട്രേഷൻ ആൻഡ് ബിൽഡ് അപ്പ് സ്പ്രേ ഗ്രൗട്ടിലൊക്കെ കല്ലിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബിറ്റുമെൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ബിറ്റുമെൻ അതിന്റെ മുകളിൽ വേറെ ഒഴുക്കിയായിരുന്നു. എങ്കിലും അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രീ മിക്സ് പെർമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാം. പ്രീ മിക്സ് പെർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. 3 എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം ആകാം, ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് ആകാം, മസ്റ്റിക് എഷ്മൽസ് ആകാം. എന്താണ് ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം എന്ന് പറയുന്നത്? പേരുകളൊക്കെ പലതും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. കുറെ തവണ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം PM എന്ന് വളരെ ഷോർട്ട് നെയിമിൽ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. അത് ഒരു ബേസ് കോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത എഗ്രിഗേറ്റ്സും ബിറ്റുമിനും ഒരുമിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. പ്രീ മിക്സിംഗ് ആണ്. ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡുകളൊക്കെ പ്രീ മിക്സിംഗ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? സൈറ്റിൽ അവിടെ ഇടുന്ന സമയത്തല്ല, ഇടുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടിടുന്ന പോലെ ഇവിടെ എഗ്രിഗേറ്റ്സും ബിറ്റുമിനും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യും. ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം, എങ്കിലേ മിക്സിങ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ബിറ്റുമിൻ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കും, എഗ്രിഗേറ്റ്സും ചൂടാക്കും. ഇത് രണ്ടും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക്, ഹൈ ഒരു 190 ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിയതിനു ശേഷം അത് ലേ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലേ ചെയ്യുന്നു ആവശ്യത്തിന് തിക്നെസ്സിലേക്ക്, അറൌണ്ട് 75 mm, കോമ്പാക്റ്റഡ് ആൻഡ് മേ ബി അപ് ടു 50 mm. ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ബിറ്റുമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 135 to 137 ഡിഗ്രിനേക്കാളും കുറയരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പ്രോപ്പർ ബൈൻഡിങ് നടക്കില്ല, പ്രോപ്പർ കോമ്പാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കും. ഇതാണ് ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക്. ഇതിൽ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് എ ഡെൻസ് ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ ഓപ്പൺ ഗ്രേഡഡ് മെക്കാഡം. നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച സോയിൽ സീവ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഗ്രേഡഡ്, വെൽ ഗ്രേഡഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഗ്രിഗേറ്റ്സ് പല സൈസിലുള്ളത് ഒരുമിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഹോളുകളൊക്കെ അടഞ്ഞടഞ്ഞു പോയി നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. വളരെ ഡെൻസ് ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം ആക്കി മാറ്റാം. So depending upon the gradation of the aggregates or the particles, can be an open graded, semi-dense or dense bituminous. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം വർക്കിന്റെ അതിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കാണാം.
ഇതാണ് ഒരു പ്രീമിക്സ് പെർമൻ. ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രീമിക്സ് പെർമൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഫാൾറ്റിക് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയാം. കോൺക്രീറ്റ് നമുക്കറിയാം, കോൺക്രീറ്റിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? കോൾസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടാകും, ഫൈനൈറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടാകും, ചെറിയ ഫില്ലർ ബൈൻഡിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് സിമെന്റ് ഉണ്ടാകാം. സിമെന്റ് ഉണ്ടാകും. ആ സിമെന്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ബിറ്റുമൻ ആണെങ്കിലോ ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ്. സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രീമിക്സ് പെർമനന്റ് മെത്തേഡ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ്, സർഫസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, സർഫസ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ again we will be mixing coals aggregate, fine aggregate. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് വളരെ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കൂടിയതുകൊണ്ട് ചെറിയ മിനറൽ ഫില്ലർ ആയിട്ട് യൂഷ്വലി ചിലപ്പോൾ ചെറിയ എമൗണ്ടിന് സിമെന്റ് ആണ് ഫില്ലർക്ക് ആയിട്ട് ചേർക്കാറുള്ളത്. മിനറൽ ഫില്ലേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം, ബിറ്റുമിനും. ഇത് പ്രോപ്പർ ആയി ഹീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് എന്ന പോലെ ഇവിടെ ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഇടാം. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 40 mm തിക്നെസ് ആണ് യൂഷ്വലി കോൺക്രീറ്റിന് കൊടുക്കാറ്. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇതാണ് ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. You can see a machine that is laying the bituminous concrete. കുറേ കൂടി ഒരു നല്ല ഫിനിഷ് ഉള്ള ഒരു സർഫസ് ആയിട്ട് കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ആ ലെയർ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രീമിക്സ് പെർമനന്റ് ആണ് മസ്റ്റിക് അസ്ഫാൾട്ട്, MA. മസ്റ്റിക് അസ്ഫാൾട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കുക പാലങ്ങളുടെ മുകളിൽ സർഫസ് കൊടുക്കാനാണ്, ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയർ കൊടുക്കാൻ, സർഫസ് കോട്ട് കൊടുക്കാനാണ് മസ്റ്റിക് അസ്ഫാൾട്ട്. വളരെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലെയറാണ്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഹൈ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ സൈസ് കല്ലുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അതിന് മേജർ സംഭവം. ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ബിറ്റുമൻ. ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് നമുക്കറിയാലോ എന്താണ്. ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും ബിറ്റുമനും ഫില്ലറൊക്കെ കൂടി നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 200 to 223 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉരുകും അല്ലെ. ഉരുക്കി നല്ല പോലെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫോർമേഷൻ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ മാറി ഒരു സെമി സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. ഈ സെമി സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ പാലത്തിന്റെ ഡെക്കില് നമ്മൾ വേസ്റ്റ്. അത് വളരെ ഇംപെർവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് മാറും. ഇതാണ് മസ്റ്റിക് അസ്ഫാൾട്ടിന്. അതിൽ വലിയ സൈസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് യൂഷ്വലി ഇടാറില്ല. 25 to 50 mm തിക്നെസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി അഗ്രിഗേറ്റ്. ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്നുള്ളത് 6 mm അഗ്രിഗേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് 3 ടൈപ്പിലുള്ള പ്രീമിക്സ് മസ്റ്റിക് അസ്ഫാൾട്ട്. 3 തരത്തിലുള്ള പ്രീമിക്സ് പെർമനന്റ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം, ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ്, പ്രീമിക്സ് ആണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. 4ാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് സർഫസ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ്. ഇതിന് ക്യാൻ ബി എ സീൽ കോട്ട് ഓർ എ ബിറ്റുമിനസ്. സർഫസ് ഡ്രസ്സിംഗിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെയറിംഗ്, വണ്ടികളുടെ റബ്ബിംഗ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ വെച്ചൊരു വെയറിംഗ്. മഴവെള്ളം വന്നാൽ ഉള്ളിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക്. ഇതിൽ നമുക്ക് യൂഷ്വലി കൊടുക്കുക സീൽ കോട്ടാണ്. സീൽ കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 9 mm ഒക്കെ ഉള്ളൂ അതിന്റെ തിക്നെസ്. വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ്. യൂഷ്വലി വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ് വെച്ച് ബിറ്റുമിൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ലെയർ സീൽ കോട്ടാണ്. പേരിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, അത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വോയിഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സീൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. വെള്ളത്തിനെ ഒട്ടും കടത്തി വിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോപ്പർ സീൽ കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു റോഡ് കാണുമ്പോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. അടുത്ത ഏതാനും സ്ലൈഡുകൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പിക്ചേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം സബ്ഗ്രേഡ് ഉണ്ടാക്കി. സബ്ഗ്രേഡ് മണ്ണ് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ നല്ല മണ്ണ് കൊണ്ട് നിരത്തുന്നു. അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കോമ്പാക്ട് ചെയ്തു. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഫീൽഡ് ഡെൻസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം. പലതരത്തിലുള്ള വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സോയിൽ കണ്ടീഷൻ. ക്ലേ സോയിൽ ആണോ, അത് ഏത് നേച്ചറിലുള്ള സോയിൽ ആണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വൈബ്രേറ്റേഴ്സ്. ഏത് ലെയറിലാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, സബ് ബേസ് ആണോ ബേസ് ആണോ, അതിനനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർ കോമ്പാക്ടിങ് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈനലി റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും റോഡിന്റെ
ചേമ്പർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചെറിയ ഡിവൈസുകളുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കടന്നു അല്ലെ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഹോട്ട് മിക്സ് മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു. എല്ലാത്തിലും ബിറ്റുമൻ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. കോൾഡ് മിക്സ് മെത്തേഡിലേക്ക് നമുക്ക് പറയാം. ഹീറ്റിംഗ് വേണ്ട അല്ലെ. അപ്പൊ പക്ഷെ എങ്ങനെ ബിറ്റുമൻ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് ആകും? ബിറ്റുമനെ നമുക്ക് ഇമൾഷൻ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം. ബിറ്റുമനെ വളരെ ഫൈനായിട്ട് ഒരു മില്ലില് ഒരു ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ചെറിയ കെമിക്കൽസ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യും. ഇമൾസിഫയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഈ ബിറ്റുമന്റെ ഓരോ കുഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിളിലും 10 മൈക്രോൺ ഒക്കെ സൈസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിളിലൊക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇമൾസിഫയേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു മിക്സ് വെള്ളവുമായിട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ചാർജാണ് എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിലും. ഇതിലെല്ലാം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബിറ്റുമൻ ഡ്രോപ്പുകളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കാം. ഒരേ ചാർജ് ആകുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത? റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലെ. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിപ്പൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, വികർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ വെള്ളവുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരാതെ അതിങ്ങനെ സസ്പെൻഷനിൽ നിൽക്കും. സസ്പെൻഷൻ ഫ്ലൂയിഡായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ബിറ്റുമൻ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് ആയ പോലെയാണ് അല്ലെ. ഈ ബിറ്റുമൻ ഇമൾഷനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ബിറ്റുമൻ അത് ഇമൾഷനുമായിട്ട് എഗ്രിഗേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് ലേ ചെയ്യാം. കോമ്പാക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ പോലെ ചെയ്യണം. ഇത് ബിറ്റുമൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എല്ലാ എഗ്രിഗേറ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ആവും, കാരണം അത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? സപ്പോസ് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെയിലൊക്കെ വന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിപ്പോകും. അത് ബിറ്റുമൻ പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമാണ്. മാത്രമല്ല ബിറ്റുമന് ഓരോ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. ആ ചാർജ് കാരണം അത് എഗ്രിഗേറ്റുമായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് നേച്ചറിലുള്ള എഗ്രിഗേറ്റുമായിട്ട് വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇതാണ് ബിറ്റുമൻ ഇമൾഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിറ്റുമനും വളരെ ഫൈനായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിറ്റുമൻ, അതിൽ ചെറിയ ഇമൾസിഫയർ കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യും. ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു വെള്ളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആണ് ബിറ്റുമൻ സസ്പെൻഷൻ. അതുകൊണ്ട് അത് എഗ്രിഗേറ്റുമായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരിക്കൽ ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ബിറ്റുമൻ എഗ്രിഗേറ്റുമായിട്ട് മാത്രം ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കും. ഇതില് എത്ര സ്പീഡിലാണ് വെള്ളം ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ലോ സെറ്റിംഗ് ഇമൾഷൻ ആകാം, മീഡിയം സെറ്റിംഗ് ആകാം, റാപ്പിഡ് സെറ്റിംഗ് ആകാം. അപ്പൊ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റാപ്പിഡ് സെറ്റിംഗ് ഇമൾഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇനി സർഫസിന്റെ ചാർജ്, നമ്മൾ ഒരു ഇമൾസിഫയർ എന്ന് ചെറിയൊരു ഏജന്റ്, കെമിക്കൽ ഏജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കൊടുക്കുന്ന ചാർജ് ഏത് നേച്ചറിലുള്ളതാണ്? നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ആനയോണിക് ബിറ്റുമൻ ഇമൾഷൻ എന്ന് പറയാം. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് എല്ലാ ഡ്രോപ്ലെറ്റിനും അതിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കാറ്റയോണിക് എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇമൾഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇമൾഷൻ കാരണം ധാരാളം നമ്മുടെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് പോലും പലപ്പോഴും റിപ്പയർ വർക്കുകളൊക്കെ നടത്താൻ ഇമൾഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ കുറെ ഉണ്ട്. വെറ്റ് വെതർ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിൽ വേറെ എല്ലാ മെറ്റീരിയലും ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, വേറെ ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല ഗവൺമെന്റിന്. ഡെസേർട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. അവിടെ ഇത് ഉരുകി പോകാതെ വേഗം സെറ്റ് ആവണം അല്ലെ. ഓയിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏജന്റ് ആയിട്ട് അതിന് കൊടുക്കാം. എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റിംഗ് വേണ്ട, ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. വേറെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നോ വേസ്റ്റേജ് ഇൻ പ്ലേസിംഗ് ആൻഡ് ലേയിങ് ഓഫ് കറക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം, അധികം എടുക്കണ്ട, കറക്റ്റ് ഓപ്റ്റിമം ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. വേസ്റ്റേജ് ഇല്ല. മാത്രമല്ല ആന്റി സ്ട്രിപ്പിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ബിറ്റുമൻ എഗ്രിഗേറ്റുമായിട്ട് നല്ലപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. അത് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഏതൊക്കെ അവസ്ഥകളിലാണ്, ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഓരോ ടൈപ്പ് ബിറ്റുമൻ ഇമൾഷൻ? റാപ്പിഡ് സെറ്റിംഗ് ഇമൾഷൻ ആണെങ്കിൽ റോഡ് സർഫസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. മീഡിയം സെറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഇമൾഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രീമിക്സിംഗ് ഓഫ് ബിറ്റുമൻ ഇമൾഷൻ ആൻഡ് പോൾസ് എഗ്രിഗേറ്റ് സെക്കൻഡ് പ്രീമിക്സിംഗ് പർപ്പസിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം മിക്സ് ചെയ്ത് നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്യാണ്, ഇടുന്നതിന് മുൻപ് അത് സെറ്റായി പോകാൻ പാടില്ല അല്ലെ. കുറച്ചുകൂടി ഡിലേഡ് ടൈം കിട്ടും. ലോ സെറ്റിംഗ് ഇമൾഷൻ ആണെങ്കിലും ലോ സെറ്റിംഗ് ഇമൾഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഫൈൻ എഗ്രിഗേറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് എ യൂണിഫോം മിക്സ്. ആവശ്യത്തിന് ടൈം ഉണ്ട്, നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു മിക്സ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം. ഇതാണ് ഇമൾഷൻ. എന്താണ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമൻ?
കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിനും ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് ബിറ്റുമിനെ ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ബിറ്റുമിനെ അലിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബിറ്റുമിൻ ഇസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ എ വോളറ്റൈൽ സോൾവെന്റ്. വോളറ്റൈൽ ഒരു സോൾവെന്റിലേക്ക് ബിറ്റുമിൻ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അലിഞ്ഞു പോകും. ഏത് സോൾവെന്റ് ആയിരിക്കാം? ബിറ്റുമിൻ ഉണ്ടായത് തന്നെ പെട്രോളിയം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പെട്രോളിയത്തിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസോലിൻ, നാഫ്ത, കെറോസിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ സോൾവെന്റില് ബിറ്റുമിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അലിയും. അലിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ബിറ്റുമിൻ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലായി. ഇനി ഈ ബിറ്റുമിൻ നമുക്ക് റോഡ് സർഫസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, എഗ്രിഗേറ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു, വോളറ്റൈൽ സോൾവെന്റ് ആണ്. പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇത് വോളറ്റൈൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് വേഗം ആവിയായിട്ട് പോകും, എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും, ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് മാറും ഈ സോൾവെന്റ്. അപ്പൊ ഗ്യാസലിൻ അല്ലെങ്കിൽ നാഫ്ത, കെറോസിൻ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബിറ്റുമിൻ ലേ ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കെറോസിൻ അല്ലെങ്കിൽ നാഫ്തയൊക്കെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ ബിറ്റുമിൻ മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകും. ബിറ്റുമിൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നടന്നു. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ മെറ്റീരിയൽ, സോൾവെന്റ് മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ബിറ്റുമിൻ അവിടെ ബാക്കിയായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതിലും എന്ത് സ്പീഡിലാണ് ഈ ഇവാപ്പറേഷൻ വോളറ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റാപ്പിഡ് ക്യൂറിംഗ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിനുമുണ്ട്, മീഡിയം ക്യൂറിംഗ് ബിറ്റുമിനുമുണ്ട്. ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇമൽഷൻ ആണോ കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ ആണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കണോമി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ബിറ്റുമിന്റെ കണ്ടന്റ് എല്ലാ ഇവാപ്പറേഷനും വാട്ടറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെന്റിന്റെ ഇവാപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് percentage of bitumen that remains on the road surface, that is more in the case of cut back. ഇത്രയുമാണ് കോൾഡ് മിക്സ് മെത്തേഡ്. ഇവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലാതെയുള്ള രണ്ട് ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ. ലാസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു, വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ വി ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ് അല്ലെ. ആ മെയിൻ്റെനൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് കൂടി നമുക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് എപ്പോഴും മഴ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ മെയിൻ്റെനൻസ്. വെള്ളമാണ് ഇവിടുത്തെ ബില്ല് അല്ലെ. മഴ പെയ്ത് വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ബിറ്റുമിൻ എഗ്രിഗേറ്റിനെ വിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ റോഡ് പൊളിഞ്ഞ് എഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ ലൂസായി, ഹോൾസ് ആയി, അത് വലിയ ഡിപ്രഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും. നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ സ്റ്റിച്ചിങ് ടൈം എന്നല്ലേ പറയാം. ആദ്യം തന്നെ പോട്ട് ഹോൾസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫർദർ വലിയ മെയിൻ്റെനൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. ബിറ്റുമിനിൽ പോട്ട് ഹോൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ പാച്ച് വർക്ക് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. പാച്ച് റിപ്പയർ ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോട്ട് ഹോൾ ഒരു ചെറിയ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി ഫോം ചെയ്ത് വരിക. പക്ഷെ ആ ഒരു ഫോം ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്ത് ടാർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പോരാ. ബിറ്റുമിൻ ചെയ്ത ടാർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബിറ്റുമിൻ ചെയ്താൽ പോരാ. പകരം ആ പോട്ട് ഹോൾ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ തൊട്ടടുത്ത അതിനോടടുത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ പതുക്കെ ഇളകി തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. പുറത്തേക്ക് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അടിയിലൊക്കെ അത് ലൂസായി ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ചും കൂടി വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ഈ പോട്ട് ഹോൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള റെക്ടാങ്കുലർ ഏരിയ റിമൂവ് ചെയ്യും, കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും. അവിടെ അത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ ആ റോഡ് തുറക്കും. തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നല്ല മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും, കേടായി പൊടിഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ആവശ്യമുള്ളത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിന് വീണ്ടും ബിറ്റുമിനുമായിട്ട് ഫ്രഷ് ബിറ്റുമിനുമായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ. ഇവിടെ മഴക്കാലത്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇമൾഷൻ ഓർ കട്ട് ബാക്ക് അല്ലെ. ഹീറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കുറച്ച് വേരിയൊക്കെയല്ലേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടി ഹീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അൺഇക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കും. ബിറ്റുമിൻ ചൂടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇമൾഷൻ. അങ്ങനെ എഗ്രിഗേറ്റുമായി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വീണ്ടും ആ മിക്സ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ആ ഏരിയയിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കോണ്ടാക്ട്. ഇങ്ങനെ ചില റോഡുകളൊക്കെ ധാരാളം പാച്ച് വർക്കുകൾ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാണാം. നമ്മൾ അതിൽ കുറെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ജമ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ. ഇത്രയും എന്തിനീ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. വളരെ ഡിസ്കംഫർട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള റോഡിലൂടെയൊക്കെ പോകുന്നത്. യൂഷ്വലി അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പാച്ച് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ ആ റെക്ടാങ്കുലർ ഏരിയ ആക്ച്വലി നോർമൽ റോഡ് സർഫസിനേക്കാളും കുറച്ച് ഉയർന്നായിരിക്കും നിൽക്കാം. പർപ്പസ് ഇതാണ്, കുറെ നാൾ വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ താഴും. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു എലമെന്റ്സ് കൂട്ടിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പാച്ച് റിപ്പയർ നടത്തുന്നത്. ഹലോ അനിത മാം. മാം അഞ്ജു ആണ്, പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ആണ്. നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
മാം ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ആയോ മാം? അതെ, ലാസ്റ്റ് എത്തി. ഓക്കെ മാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ മാം. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മാം, അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ. ഇതിൽ അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. സർഫസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കുക ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് ദ ഫോമെന്റ് വരുമ്പോൾ. ചില സ്ഥലത്ത് ബിറ്റുമെൻ അധികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സിനൊക്കെ വിട്ട് ഒളിച്ചിറങ്ങും. കോൺക്രീറ്റിൽ ബ്ലീഡിങ് പറയുന്ന പോലെ റോഡ് സർഫസിലും ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് ദി ബിറ്റുമെൻ കണ്ടാൽ അധികമുള്ള ബിറ്റുമെൻ നമ്മൾ ഒപ്പിയെടുക്കണ്ടേ? അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്ലോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, സാൻഡ് പോലുള്ള ബ്ലോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വളരെയധികം മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു റോഡാണെങ്കിൽ പാച്ച് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. അതിനേക്കാളും നല്ലത് പുതിയൊരു റോഡ് ലെയർ, പുതിയൊരു കോഴ്സ് അവിടെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ടോട്ടൽ ഡാമേജ് പെർമനന്റ് ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ആൻ അഡീഷണൽ സർഫസ് കോഴ്സ് ആൻഡ് സംടൈംസ് ആൻ ഓവർലേ, വേറൊരു സർഫസ്, വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റോഡ് നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള റോഡിന്റെ മുകളിൽ പുതിയൊരു റോഡ് കണ്ടു. അതിനെയാണ് റീസർഫസ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ് റോഡിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും വർക്ക് സ്റ്റാറിംഗ് വർക്ക്. ഇതാണ് റീസർഫസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. എന്താണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ റിജിഡ് ഫോർമാറ്റ്, ബിറ്റുമെൻ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ, ഹോട്ട് മിക്സ് മെത്തേഡ് എന്താണ്, കോൾഡ് മിക്സ് മെത്തേഡ്സ് എന്താണ്, മെയിൻ്റനൻസ് എങ്ങനെ നടത്താം. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ, തിയറി സെഷൻ കഴിയുകയാണ്. അറ്റൻഡീസിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും മാമിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് വഴി ചോദിക്കാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം മാം അതിന് റിപ്ലൈ തരും എന്തായാലും. ഹലോ മാം, ക്യാൻ യു ഹിയർ മീ? Yes, I can. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് MA ബ്രിഡ്ജസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ റീസൺ എന്താണ്? നോർമൽ റോഡ്സിൽ MA യൂസ് ചെയ്യൂലേ? നോർമൽ റോഡ്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വൈഡ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും അത് നോർമൽ റോഡുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഡെക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മാത്രമല്ല വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള റിപ്പയറുകൾ നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്രിഡ്ജിൽ റിപ്പയർ വരിക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ബ്രിഡ്ജുകളിലേക്ക് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്ട്രെച്ചുകളിലേക്ക് മാത്രം താങ്ക് യു മാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡസ് എംൾസിഫയർ ആഡ് ചാർജ് ടു ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ്? അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കലിനനുസരിച്ചിരിക്കും. എംൾസിഫയറിൽ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഏത് കെമിക്കൽ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അത് അയോണൈസേഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് ബിറ്റുമെന്റെ ഡ്രോപ്ലെറ്റുമായിട്ട് ചിലത് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്, കെമിക്കലിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചാണ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിനനുസരിച്ചാണ്. ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അയോൺസ് ആയിരിക്കാം, അയോണൈസേഷൻ ആയിരിക്കാം ബിറ്റുമെൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റിന്റെ വരുന്നുണ്ടാകാം. ചില കേസിൽ അത് നെഗറ്റീവ്. മാം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ബ്ലോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്താന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ബ്ലോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലെ? കേൾക്കാം. ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പർ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ബ്ലോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അധികമുള്ളതിനെ നമ്മൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി ബിറ്റുമെൻ അധികമായിട്ട് വരുന്ന പുറത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങൾ സ്കിഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങനെ ഒഴുകി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ പോകുമ്പോൾ സ്കിഡ് ചെയ്യും. ഈ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റുമെനെ വലിച്ചെടുക്കണം, അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാൻസ് ആണ്. ഫാൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എക്സസ് ബിറ്റുമെനെ നമുക്ക് അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. മാം, അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിഖിൽ MJ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, സൈസസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഫോർ റോഡ്, അതെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റോഡ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഗ്രാനുലാർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനുലാർ ബേസ് കോഴ്സുകളും സബ് ബേസ് കോഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹയർ ആയിട്ട് 60 mm സൈസ് ഒക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ടു 60 mm ഗ്രാനുലാർ ബേസിനൊക്കെ 60 to 40 വേരിയേഷൻ ആയിട്ട് വരും.
അതിന് Okay, മുകളിൽ thank you, ma'am. കൊടുക്കുന്ന ബേസ് ലെയർ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പല സൈസ് ആയിരിക്കും. ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കിനും ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഓരോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്കിനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അത് ആക്ച്വലി പല കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പ്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓരോ സൈസ് 12 mm, 12.5 mm എത്ര, 10 mm എത്ര എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സൈസും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എത്ര പ്രപ്പോർഷൻ എടുക്കണമെന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് റോഡിന്റെ ഗെയിം. അതിനുള്ള കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ IRC കോഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തിന്റെ കോഡുകളോ IRC 37 2012 എന്നുള്ള കോഡുണ്ട്. IRC 37 2012 അത് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്കിനും കൊടുക്കുന്ന കോഡുകളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്രയാണ്, സൈസ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, അജയ് സുരേഷിനെ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹലോ അജയ് സുരേഷ്, ഹലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അജയ് സുരേഷ്. ഹലോ അജയ്, അജയ് കേക്കാമോ? മ്യൂട്ടിലാണ്. മ്യൂട്ട് മാറ്റിയായിരുന്നു. അതുല്യ ശ്രീ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹലോ ഹലോ അതുല്യ. ഹലോ നമ്മുടെ ഹലോ ഹലോ കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിനിൽ സ്ലോ ക്യൂറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ? ബിറ്റുമിൻ ഇവാപ്പറേഷൻ ആണ്, വോളറ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓൾറെഡി അല്ലേ? അപ്പൊ സ്ലോ ക്യൂറിംഗ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യൂലേ? സ്ലോ ക്യൂറിംഗ് അധികം അതിന്റെ ഒരു ടൈപ്പിൽ കാണാറില്ല. ടൈപ്പ് ഓഫ് മീഡിയം ആൻഡ് റാപ്പിഡ് മാത്രമേ. മീഡിയോ റാപ്പിഡ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മിസ്. നിഖിൽ ബാബു, എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ മാം, ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചോദിക്കാം മാം. നമ്മുടെ ടൈം അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻ വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി MA ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്രിഡ്ജ് ടെക്? സുചിത്ര അറൻസിയാണ് ചോദിച്ചത്. In which property MA is used for bridge deck? മസ്റ്റിക് അഷ്വൽസ് ആണ് ചോദ്യം. മസ്റ്റിക് അഷ്വൽസ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ടേസ്റ്റി മെറ്റീരിയൽ. യൂഷ്വലി അത് സർഫസ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. 25 mm 50 mm തിക്കുള്ള ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിഗേഷൻ ബിറ്റുമിനുമാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു പശ്ചിമയുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അത് കുറേ കൂടി ബൈൻഡിങ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ലെയേഴ്സ്, യൂഷ്വലി കോൺക്രീറ്റ് സർഫസിന്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു ബിറ്റുമിനസ് പെർമെന്റ് കൊടുക്കണം, ഒരു ടാറിംഗ് ലെയർ, ഒരു സർഫസ് ലെയർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ മസ്റ്റിക് അഷ്വാൾട്ടിന്റെ ഒരു ലെയർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെരി കോട്ടിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റിലാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ലെയറിന്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു ബിറ്റുമിനസ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓക്കെ മാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്. സ്റ്റീവ് ജോസഫിനെ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. സ്റ്റീവ് ജോസഫ്, പ്ലീസ് ആസ്ക്. ഹലോ മാം, ഗുഡ് ഈവനിങ്. മാം, ഈ ഉള്ളതില് വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ റോഡ്സില്? മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്. Are you comparing flexible permanent and rigid permanent or within the flexible permanent? Flexible permanent that starts from WPM onwards, the earthen road onwards. Earthen road നമുക്കറിയാലോ, ഉള്ള മണ്ണ് തന്നെ നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യും. അതിൽ ഗ്രാനുലാർ റോഡുകളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു കം ടു ദ ബിറ്റുമൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് പെർമനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മിനിമം what we do, usually the subgrade, above that subbase, and above that we have the bituminous macadam. That is what we usually do. macadam layer ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു ബേസ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അത് എവിടേക്കാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതൊരു മാറ്റർ തന്നെയാണ്. ധാരാളം വണ്ടികൾ പോകുന്ന റോഡ് സർഫസ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് bituminous macadam normal. അങ്ങനെ ഹൈവേ ആണെങ്കിൽ we go for dense bituminous macadam.
ആ ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡത്തിൽ തന്നെ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഗ്രേഡഡ് ആയിരിക്കും, വെൽ ഗ്രേഡഡ് എഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഡെൻസ് ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം, അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു ബിറ്റുമിനസ് കോൺക്രീറ്റ് ലെയർ കൊടുക്കാം. Thank you, ma'am. താങ്ക് യു മാം. ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാന്ന്. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെഷൻ മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങനത്തെ സെഷനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മാമിനോട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൈൻഡ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ മാം. Okay, with that we are winding up the session.